वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू समस्त को स्वागत करूछु हम चैनल नॉलेज ऑफ 98 को आशा कर समस्त प्रिपरेशन बहुत भले चलथिबो ठीक अछि। तो हम सीरीज कंटिन्यू करबा जोटा हमर चलथिला ओडिसा रो मिडिएवल हिस्ट्री। तो काली हम डिस्कशन करैथिले गंग डायनास्टी विषय रे। आज हम डिस्कशन करबा तार नेक्स्ट डायनास्टी सर रहउछि गजपति डायनास्टी ठीक अछि। बहुत इंपोर्टेंट सेशन रहबे, बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट गुडा हम डिस्कशन करबा। तो पूरा वीडियो को एंड जब वॉच करो जमारे मजे स्किप करिबा नाही और जो माने भी नुआ छथि चैनल सब्सक्राइब वीडियो को देतो लाइक एवं शेयर कर दो ठीक अछि। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करिबानी, सेशन को हम स्टार्ट करिबा। डिस्कशन करिबा आज हम गजपति डायनास्टी विषय रे ठीक अछि। तो स्टार्ट करिबा। फर्स्ट देखा पॉइंट द गजपति वेर ए मिडिएवल हिंदू डायनास्टी ठीक अछि। गजपति डायनास्टी हो गोटे हिंदू डायनास्टी जो डायनास्टी की मेनली फेमस कोथिबे तांगर पॉलिटिकल पावर पाई, मेनली तांगर पॉलिटिकल पावर पाई से बहुत ही फेमस अटे। एवं गजपति डायनास्टी राजा माने आर्ट लिटरेचर एवं ओडिया लिटरेचर ऊपर बहुत ही काम करथिले। ओडिया लिटरेचर सेही समय रे बहुत ही डेवलप करथिला ठीक अछि। एवं गजपति डायनास्टी होची गोटे वन ऑफ द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर इन इंडिया ठीक अछि। गजपति डायनास्टी वाज वन ऑफ द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर ऑफ इंडिया ठीक अछि। एवं गजपति डायनास्टी फाउंडर के थिले ना कपिलेन्द्र देव थिले यार फाउंडर। एवं गजपति डायनास्टी पाका पाखी 1434 रु 1541 एटी पर्यंत ओडिसा को रूल करथिले ठीक अछि। एवं आंको हम सूर्यवंशी बोली भी कहिथौ ठीक अछि। मेनली कलिंग रीजन रे माने शासन करूथिले। एवं गजपति डायनास्टी रो शेष राजा होचंदी कखारुआ देव। एतिक हमर इंपोर्टेंट फैक्ट थिला जेटा हम डिस्कशन करले। मन रखिबा कोन कोन ना फाउंडर होचंदी के कपिलेन्द्र देव। टाइम पीरियड थिला हमर 1434 रु 1541 एटी पर्यंत तांको हम सूर्यवंशी बोली भी कहिथौ। मेनली कलिंग रीजन रे माने शासन करूथिले। एवं यार ए जो डायनास्टी रो शेष राजा होचंदी कखारुआ देव ठीक अछि। एवं गजपति डायनास्टी विषय रे हम केवल चारोटी राजा ऊपर डिस्कशन करिबा, बेसी करिबानी। कोन के समान कपिलेन्द्र देव फॉर श्योर जे से फाउंडर थिले, देन पुरुषोत्तम देव, देन प्रतापरुद्र देव, देन कखारुआ देव ठीक अछि। एतिक हम डिस्कशन करिबा आजिरो सेशन रे फाइन। जिबा फर्स्ट देखिबा कपिलेन्द्र देव ठीक अछि। तो कपिलेन्द्र देव होचंदी फाउंडर ऑफ गजपति डायनास्टी फाइन। से ओडिसा को 1434 रु 1467 पर्यंत से शासन करथिले ठीक अछि। एवं तांको हम कपिलेन्द्र राउतराय बा कपिल सामंतराय बोली हम तांको मध्ये कहिता। कपिलेन्द्र राउतराय किबा कपिल सामंतराय बोली तांको हम जानिथे ठीक अछि। अकॉर्डिंग टू द मादला पांचे हिसाब रे ही इज एन अडॉप्टेड सन ऑफ भानुदेव फोर। भानुदेव फोर के थिले ना गंग डायनास्टी शेष राजा थिले ठीक अछि। तो भानुदेव फोर को एडॉप्टेड सन बोली हमको एटा हमको कोट मिलुछि ना मादला पांचे एटा हमको देखबा को मिलुछि। एटा माने केते सत सेटा हम जाननु किंतु मादला पांचे हिसाब रे हमको तथ्य मिलुछि कि भानुदेव फोर जे कि लास्ट राजा थिले गंग डायनास्टी से होचन तांकर एडॉप्टेड सन थिले कपिलेन्द्र देव ठीक अछि। मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो विथ हिज एक्सेशन ही स्टार्टेड कपिल ऑफ द से स्टार्ट करते। कपिल ऑफ द माने कोन गोट प्रकार कैलेंडर ठीक अछि। कपिल ऑफ द से स्टार्ट करते। नेक्स्ट देखिबा ड्यूरिंग कपिलेन्द्र देव region the Bengal Sultan led by नासिरुद्दीन अबुल मुजाफर मोहम्मद शाह। मोस्ट इंपोर्टेंट नासिरुद्दीन अबुल मुजाफर मोहम्मद शाह जे कि ओडिसा को अटैक करथिले ठीक अछि। किंतु ओडिसा को अटैक करथिले मध्य कपिलेन्द्र देव तांको हरैथिले, तांको डिफीट करथिले। डिफीट करिकि गजपति जो माने जो साम्राज्य थिला ताको से औरी एक्सपांड करथिले ठीक अछि। एक्सपांड करिकि से निज को गौडेश्वर बोली टाइटल देथिले। गौडेश्वर मन रखिबा एटा। गौडेश्वर माने कोन लॉर्ड ऑफ गौड़ बा लॉर्ड ऑफ बेंगल केबे ना 1447 सी रे बुझा पड़ला। मन रखिबा कोन एटी ना कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समय रे बेंगल सुल्तान अटैक करथिले। नासिरुद्दीन अबुल मुजाफर मोहम्मद शाह ओडिसा को अटैक करथिले। किंतु सेही समय रे जेतु कपिलेन्द्र देव शासन करथिले तो कपिलेन्द्र देव तांको डिफीट करिकि से निज गोटे टाइटल देते सेरा होचे गौडेश्वर। गौडेश्वर माने होचे लॉर्ड ऑफ गौड़ बा लॉर्ड ऑफ बेंगल ठीक अछि। देन तांकर पु गोटे थिला से होचंदी हम्बीरा देव ठीक अछि। हम्बीरा देव को से पठेइथिले राजमुंड्री को ऑक्युपाई करिया पे, सेरा मध्ये से सक्सेस हेतिले ठीक अछि। हम्बीरा देव कोन करथिले ना राजमुंड्री रो राजा को डिफीट करथिले। देन 1450 रे कपिलेन्द्र देव कोन करथिले ना हम्बीरा देव को राजमुंड्री एवं कंडाबिडु रो गवर्नर हिसाब रे अपॉइंटमेंट करथिले। हम्बीरा देव होचंती सन ऑफ कपिलेन्द्र देव जे कि
ରାଜମଣ୍ଡି को डिफिट करिकी राजमंड्री को निज कंट्रोल रे नेइथिले तो सेथि पय 1450 साइड कौन करे ना कपिलेंद्र देव हम्बीरा देव को राजमंड्री एवं कोंडाबिडी रो गवर्नर हिसाब रे अपॉइंटमेंट करिदेले ठीक अछि देन परवर्ती समय रे हम्बीरा देव कौन कले तांकर कमांडर जण थिले रघुदेव नरेंद्र महापात्र मन रखिबा एटा रघुदेव नरेंद्र महापात्र तांकर जण कमांडर थिले से तांको अपॉइंटेड करथिले एज ए गवर्नर ऑफ राजमंड्री ठीक अछि अटैक करथिले कि राजमंड्री को हम्बीरा देव विन କରିଥିଲେ ଦେନ୍ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହମ୍ବିରା ଦେବଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହମ୍ବିରା ଦେବ ନିଜର କମାଣ୍ଡର ରଘୁଦେବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଫାଇନ୍ ବୁଝା ପଡିଲା ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଗଣଦେବ ରାଉତରାୟ ଏଜ ଦ ପରୀକ୍ଷା ବା ट्रेजरर ऑफ कोंडाबिड ठीक अछि गणदेव राउतराय को कोंडाबिडीर ट्रेजरर हिसाବରେ से अपॉइंटमेंट करथिले ठीक अछि देन ए दिरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहबो जोटा हम डिस्कशन करबा एबे कपिलेंद्र देव इन्वाडेड बाहामणी किंगडम को से अटैक करथिले एंड ऑक्युपाइड हाहुर बिदार एंड सेवरल अदर प्लेसेस एंड एज्यूम्स द टाइटल कला बर्गेश्वर ठीक अछि तांकर लंबा टाइटल अछि ठीक अछि तांकर लंबा टाइटल अछि ताको हम डिस्कशन करबा नेक्स्ट स्लाइड रे तो को कहा को डिफीट करके से कौन पाइथिले टाइटल जेमति कि एठा हम डिस्कशन करले कि बेंगल को डिफीट करके गौडेश्वर टाइटल नैथिले सेमिति बाहामणी किंगडम को से डिफीट करके निजको कला बर्गेश्वर रो टाइटल देइथिले ठीक अछि देन परवर्ती समय रे विजयनगर एम्पायर को मधे से डिफीट करके निजको देइथिले टाइटल नवकोटी कर्नाटक तीनोटी जिन मन रखिबा हमें गोटे होची कोन गौडेश्वर टाइटल का को डिफीट करके बेंगल सुल्तान डिफीट करके देन कला बर्गेश्वर टाइटल बाहामणी किंगडम को डिफीट करके देन नवकोटी कर्नाटक विजयनगर एम्पायर को डिफीट करके ठीक अछि तो तांकर लंबा टाइटल थिला फाइन कोन थला से जो टाइटल टी हिज टाइटल वाज गजपति गौडेश्वर नवकोटी कर्नाटक कला बर्गेश्वर गजपति तांकर तो नेचुरल टाइटल जेतु गजपति डायनास्टी गौडेश्वर का घरी के पाइथिले बेंगल को नवकोटी कर्नाटक का घरी के पाइथिले ना विजयनगर एम्पायर को एवं कला बर्गेश्वर पाइथिले बाहामणी किंगडम को डिफीट करके तो टाइटल मन रखिबा गजपति गौडेश्वर नवकोटी कर्नाटक कला बर्गेश्वर ठीक अछि नेक्स्ट तांको समय रे गोटे महान कवि मध्ये थिले से होचंदी आदि कवि सारला दास ठीक अछि तो ड्यूरिंग हिज टाइम आदि कवि सारला दास रोट ओडिया महाभारत तो तांको समय रे हमर ओडिया महाभारत देखा जाइतिला बाई आदि कवि सारला दास ठीक अछि कपिलेंद्र देव मध्ये थिले जने बहुत बड़ साहित्यिक थिले ठीक अछि लिटरेचर को बहुत ही भल पाउथिले बेसिकली से संस्कृत को बहुत ही भल पाउथिले ठीक अछि देन he constructed the outer wall of Jagannath temple at Puri. He also established Kapileshwar पुर एंड दामोदरपुर शासन ठीक अछि हमर जो जगन्नाथपुर टेंपल पुर जो अछि तार जो आउटर वॉल को तयारी करथिले के ना कपिलेंद्र देव एवं ता सहित से कपिलेश्वरपुर एवं दामोदरपुर नामक दीटा गां को मध्य एस्टैब्लिश करथिले ठीक अछि he constructed the temple of कपिलेश्वर नियर भुवनेश्वर भुवनेश्वर पाखरे जो कपिलेश्वर मंदिर अछि ताको मध्ये से तयारी करथिले बुझा पड़ला एतिकी एबे हम जिवा नेक्स्ट राजा को पाखु सोचंती प्रतापरुद्र सॉरी पुरुषोत्तम देव ठीक अछि पुरुषोत्तम देव जे कि शासन कले 1467 रो 1497 एडी पर्यंत ठीक अछि he secured the throne in 1484 after defeating his brother हम्बीरा देव ठीक अछि तांकर भाई हम्बीरा देव से डिफीट करिकि पुरुषोत्तम देव कोन करना राजा हेतिले ठीक अछि he was a great sanskrit scholar ठीक अछि he wrote two sanskrit lexicon से दिरा संस्कृत बुक लिखथिले सेरा होछि हाराबळी एंड त्रिकंडेशम मन रखिबा हाराबळी एवं त्रिकंडेशम नामक दिरा संस्कृत बुक मध्ये से लिखिथिले देन हमर जो गोटे मंदिर अछि गंजाम रो पुरुषोत्तमपुर ठारे सुंदर माधव मंदिर के तयारी करथला पुरुषोत्तम देव मध्ये तयारी करथले एरा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट रही पारे हमर एग्जाम पॉइंट ठीक अछि ड्यूरिंग हिज रीजन पीरियड तामाराय one of his vessels installed an image of Gopala Krishna at Udayagiri which Krishnadeva Rai had taken away to Vijayanagar after conquest of Udayagiri राज्य ठीक अछि पुरुषोत्तम देवଙ୍କ ସମୟରେ ତାମାରାୟ कोन करथिले ना
ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିଏ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟର ରାଜା ଥିଲେ ସେ ତାକୁ ଆଟାକ କରିକି ସେଇ ଯୋଉ ଇମେଜ କୁ ସେ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିବା ଆମର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମେନଲି ଆମର ଦିଟା ଇନଭାସନ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଭାସନ ରହିବ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା କଣ କଣ ରହିଥିଲା। ତ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ହଉଛି 1497 1540 AD। ଠିକ ଅଛି। ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ succeeded his father ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଠିକ ଅଛି। he faced invasion by Alauddin Hussain Shah of Bengal in 1508 AD। ଠିକ ଅଛି। ଦିଟା ମେନ୍ ଇନଭାସନ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ସମୟରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଆସିବ ଆମର କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ଆଟାକ, ତାପରେ ଆସିବ କୁଲି କୁତୁବ ଶାହଙ୍କ ଆଟାକ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ କେମିତି ଆଟାକ କରିଥିଲେ। ତ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଯିଏକି ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟରର ରାଜା ଥିଲେ, ସେ 1512 AD ରେ ଓଡିଶାକୁ ଆଟାକ କରିଥିଲେ। ଫାଇନ। ଏବଂ ଓଡିଶାକୁ ଆଟାକ କରିକି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଉଦୟଗିରି ଫୋର୍ଟକୁ ସେ ନିଜ ଅଣ୍ଡରରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଜିତିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ହାରିଗଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ ହେଲା, ସେଟା ହଉଛି ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି। ସେ ଟ୍ରିଟିରେ କଣ ହେଲା ନା ଏ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି ୱାଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଏଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ମ୍ୟାରିଡ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ's ଡଟର ଜଗମୋହିନୀ। ଯେହେତୁ ହାରିଗଲେ କିଏ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ତ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଇ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି ହିସାବରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଯେ ଝିଅ ଥିଲେ ଜଗମୋହିନୀ, ସେ ବିବାହ କଲେ କାହା ସହିତ ନା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ସହିତ। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା। ସେ ତାଙ୍କ ଡଟରଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଜଗମୋହିନୀ। ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଏଜ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ଦିସ୍ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି river Krishna was marked as the line of demarcation between Vijayanagara Empire and that of ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ ହେଲା, ତ ଟ୍ରିଟି ପରେ ଆମର କୃଷ୍ଣା ରିଭର କୁ ବର୍ଡର ହିସାବରେ ମାର୍କ କରାଗଲା ଏଜ ଏ ଲାଇନ ଅଫ ଡିମାର୍କେସନ କୋଉ ଏମ୍ପାୟର ଭିତରେ, ବିଟୱିନ୍ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟର ଏଣ୍ଡ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଏମ୍ପାୟର। ଠିକ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଭାସନ ରହିଥିଲା ଏଇଟା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରି ପାରେ କେବେ ଆଟାକ କରିଥିଲେ? 1512 AD ରେ। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ କୋଉ ଏମ୍ପାୟର ବା କୋଉ କିଙ୍ଗଡମ ରାଜା? ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟର ରାଜା ଥିଲେ। କୋଉ ଫୋର୍ଟ କୁ ସେ ନିଜ ଅଣ୍ଡର ନେଇଥିଲେ? ଉଦୟଗିରି ଫୋର୍ଟ କୁ। ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି ହିସାବରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ କଣ ଯିଏକି ବିବାହ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କୁ? ଆନ୍ସର ହେବ ଜଗମୋହିନୀ। ଠିକ ଅଛି। କୋଉ ରିଭର କୁ ଏଜ ଏ ମାର୍କ କରାଗଲା ଏଜ ଦ ଲାଇନ ଅଫ ଡିମାର୍କେସନ ବିଟୱିନ୍ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟର ଏଣ୍ଡ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ? ଆନ୍ସର ହେବ ରିଭର କୃଷ୍ଣା। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆମର କୁଲି କୁତୁବଙ୍କର ଇନଭାସନ। କୁଲି କୁତୁବ ଯିଏକି ବେଙ୍ଗଲର ଥିଲେ। ତ କୁଲି କୁତୁବ ଶାହା ଏ ଜେନେରାଲ ଅଫ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ଶାହା ଅଫ ବାହାମାନି କିଙ୍ଗଡମ। ଠିକ ଅଛି। ବାହାମାନି କିଙ୍ଗଡମ ର ସୁଲତାନ ଯିଏ ଥିଲେ ମାହମୁଦ ଶାହା, ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ କୁଲି କୁତୁବ ଶାହା। ସେ ଇନଭାଇଟ କରିଥିଲେ କୋଉଠିକି? ସାଉଦର୍ନ ଓଡିଶାକୁ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଡିଫିଟେଡ ହିମ୍ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରୋଭ ହିମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗୋଲକୋଣ୍ଡା। ଠିକ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଡିଫିଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଜିତିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭିକ୍ଟୋରି ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ବିଲ୍ଡ ଦ ମଙ୍ଗଳଗିରି ଟେମ୍ପଲ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର। ଠିକ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳଗିରି ଟେମ୍ପଲ କୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ବିଜୟର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କୋଉ ଜାଗାରେ? ନା କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର କୂଳରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ମେନଲି ଦିଟା ମେଜର ଇନଭାସନ, ଯୋଉଟା କି ହେଇଥିଲା ଆମର କାହା ସମୟରେ? ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ କଣ ସେ କରିଥିଲେ। ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ୱାଜ ଗ୍ରେଟ ବିଲ୍ଡର। ଦ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି informs that he built the audience hall of the ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ at ପୁରୀ। ତ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ହିସାବରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯୋଉ ଆମର ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ତାହାର ଅଡିଏନ୍ସ ହଲ କୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। and he also constructed the temple of ଧବଳେଶ୍ୱର near village ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର in କଟକ district। ଠିକ ଅଛି। ସେ କଟକ ଠାରେ କଟକର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଫାଇନ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ଜୀବାଦେବ। ଜୀବାଦେବ was a patronized by ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ who composed ଭକ୍ତି ଭାଗବତ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭକ୍ତି ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ନା ଜୀବାଦେବ ଲେଖିଥିଲେ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା
କଖାରୁଆ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କଖାରୁଆ ଦେବ ଯିଏ କି ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ ଆମର ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ସେ କେବଳ ବର୍ଷେ ହିଁ ଶାସନ କଲେ 1541 AD he was the last ruler of Gajpati dynasty and he was killed by his minister ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର which marked the end of the dynasty ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ତାଙ୍କର ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଚିଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କଖାରୁଆ ଦେବଙ୍କୁ ଏବଂ କଖାରୁଆ ଦେବଙ୍କର ହତ୍ୟା ପରେ ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦେନ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର କଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେଟା ହଉଛି ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଶାସନ କେମିତି ହଉଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ ଦେଖିବା କି ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ତାର ଯୋଉ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ସେଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଫ୍ରମ ଗଙ୍ଗା ଟୁ ଗୋଦାବରୀ ଠିକ ଅଛି ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଡାଇନାଷ୍ଟିଟା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଥିଲା ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଦିସ୍ ଭାଷ୍ଟ ଏମ୍ପାୟାର ୱାଜ କଟକ ପାଟନା ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର କଟକ ଅଟେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ which was known during the glorious days of the Gangas as ଅଭିନବ ବାରାଣସୀ କଟକ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଅଭିନବ ବାରାଣସୀ କଟକ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ଅଭିନବ ବାରାଣସୀ କଟକକୁ କେଉଁ ରାଜା ନିଜର କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଶିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ତ ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷ୍ଟ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ସେଇ କଟକ ବୁଝା ପଡିଲା ଏବେ ବେସିକାଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଗଜପତି ପିରିୟଡ ସମୟରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ କରିଥିଲା ଏବଂ ମେନଲି ଆମର ତିନୋଟି ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ସ ଥିଲା କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ହବ ଗୁଣ୍ଠ ମାଣ ଏବଂ ବାଟି ଗୁଣ୍ଠ ମାନେ ହଉଛି 20 କ୍ୟୁବିକ ସ୍କୋୟାର ମାଣ ମାନେ ହଉଛି 25 ଗୁଣ୍ଠ ବାଟି ମାନେ ହଉଛି 20 ମାଣ ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର କଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ସ ଗୁଣ୍ଠ ମାଣ ଏବଂ ବାଣ୍ଟି ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର୍ସ ଇନ ଦ ସାଉଥ ୱେର କଲ୍ଡ ଏଜ ଦ ନବକ ବା ନାଇଡୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନବକ ବା ନାଇଡୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡପାତ ବା ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ପଢିଲେ କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ ଡିଭାଇଡ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ ଆମେ ବିଷୟସ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ସେମିତି ଗଜପତି ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡପାତ ବା ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ସଚ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପରିଖସ ବା ରାଜସ ବୋଲି ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଦେଖିବା provinces were divided into sima which were further subdivided into ସ୍ଥଳ and or muthas ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ provinces ଟା କଣ ହେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୀମାରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୀମାକୁ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ଥଳ ଏବଂ ମଠରେ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଭିଲେଜ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ଅଫ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ villages are the lowest unit of administration ଏଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଇ ଦେଇଛି ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେ ପୁରା କିଙ୍ଗଡମ ଟା ଡିଭାଇଡ ହେଇଥିଲା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭାଇଡ ହେଇଥିଲା କଣ ସୀମା ତାକୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୋଲି କହିବା ସୀମା ପୁଣି ଡିଭାଇଡ ହେଇଥିଲା ସ୍ଥଳ ଏବଂ ମୁଠର ତାକୁ ଆମେ ଭିଲେଜ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଭିଲେଜ ହଉଛି କଣ ନା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ବେସିକ ୟୁନିଟ ଅଫ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯେମିତି କି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ହିଁ କହିଲି କି ଗଜପତି ରାଜା ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆର୍ଟ लिटरेचर आर्किटेक्चर ऊपर बहुत ही काम होइतिला बहुत ही डेवलप होइतिला से सब जिंस गुडाक तो कौन हेतिला हम देखिबा ठीक अछि तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिबा द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ ओडिशा व्हिच रीच्ड द जेनिथ ड्यूरिंग द ग्लोरियस डेज ऑफ द गंगस टेंडेड टू डिक्लाइन ड्यूरिंग द गजपति पीरियड जेमति हम डिस्कशन करले कि आर्किटेक्चर जो हमर थिला ओडिसा रो सेटा हमर पिक रे थिला कोठी ना गंगा डायनास्टी समय तापर धीरे धीरे आउ टिके बढ़िला गजपति डायनास्टी समय जेमिति गजपति डायनास्टी रो पतन हला हमरो आर्किटेक्चर मध्ये डिक्लाइन हेबार स्टार्ट हे ठीक अछि फिर भी गजपति मानक समय रे मध्ये बहुत सारा आर्किटेक्चर हमर ओडिसा रे हेतिला ता भितरो कपिलेश्वर मंदिर गोटे मेन रोल प्ले करूची जे कि तयारी करथले के ना कपिलेंद्र देव देन पुरुषोत्तम देव तयारी करथले कोन ना सुंदर माधव मंदिर कोठी गंजाम रो पुरुषोत्तम पुटारे मन रखिबा एटा ठीक अछि देन देखिबा संस्कृत लिटरेचर ऊपर कोन कोन डेवलपमेंट हेतिला फाइन तो जेमति के हमें पढ़ले कपिलेंद्र देव जने संस्कृत स्कॉलर मध्ये थिले ठीक अछि देन पुरुषोत्तम देव दीटा संस्कृत बुक मध्ये लिखथिले गोटे होची हाराबळी आ गोटे होची त्रिकंडेशम ठीक अछि
ଦେନ୍ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଝିଅ ଥିଲେ ଜଗମୋହିନୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ତୁକା ପଞ୍ଚକମ୍। ତୁକା ପଞ୍ଚକମ୍ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଝିଅ ଜଗମୋହିନୀ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର। ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ବହୁତ ହି ଡେଭଲପ କରିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ଆମର। ତ ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଶାରଳା ଯୁଗ ବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦ ଗଜପତି patronized literature particularly ଓଡ଼ିଆ poetry and Vaishnavism। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ this period is called ଶାରଳା ଯୁଗ। ଫାଇନ୍। ଏବଂ ଦ ଏଜ ଅଫ immediately followed ଶାରଳା ଦାସ is famous as the ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ। ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ପରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ବୋଲି ବି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଦିଟା ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଦିଟା ବୁକ୍ ର ନାଁ ହେଉଛି କଳାପାତ ଏବଂ ରାମ ବିବାହ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଯୋଉ ଆମର ଥିଲା, ତ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କିଏ କିଏ ନା ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏବଂ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏହି ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କବି କଣ କଣ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ବହି ଗୁଡାକ। ଠିକ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବହୁତ ହି ଫେମସ ଥିଲା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ବାଟ ଅବକାଶ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ବହୁଳ ଅଧ୍ୟାୟ, ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ, ଅମରକୋଶ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଚରିଗୁପ୍ତ ଏଟସେଟ୍ରା। ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତୁଳଭୀଣା ଲେଖିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଲେଖିଥିଲେ, ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଲେଖିଥିଲେ, ଗଜସ୍ତୁତି ଲେଖିଥିଲେ, ଧୁତିବୋଧ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀ ମଲ୍ଲିକା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ସେମିତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ହରିବଂଶ, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଗୋପାଳ ଉଗଳ, ଅନାକର ସଂହିତା, ବିପ୍ର ଚାଲକ, 84 ଅନ୍ତର, ଭାବନ ବାର, ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା ଏବଂ ନିତ୍ୟ ରହସ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ଏଗୁଡା ଥିଲା ଆଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅବଦାନ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ କଣ ଶିବ ସ୍ୱରଦେୟ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, 84 ଅର୍ଜୁନ, ଆତ୍ମପ୍ରାଚୀ ଗୀତା, ମନ୍ତ୍ରାବଳୀ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରାବଳୀ। ସେମିତି ଅନନ୍ତ ଦାସ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ, ଗରୁଡ଼ କେଶବ ଚୌତିସା, ଓଡ଼ିଆ ଭାସ୍କର, ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରାଣ। ଠିକ ଅଛି। ତା ସହିତ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା କି ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭିଜିଟ କରିଥିଲେ। କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଭିଜିଟ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଭିଜିଟ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭିଜିଟ କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟାଇଟଲ ମିଳିଛି ଅତି ବଡି, ସେ ଅତି ବଡର ଉପାଧି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗେଭ୍ ଦ ଟାଇଟଲ ଅତି ବଡି ଟୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଲିଟରେଚର, ଭାଷା ଏବଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଆର୍ଟ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବହୁତ ହି ଡେଭଲପ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। କେମିତି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଯାହାକୁ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର PDF ଦରକାର ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଆମର ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି, ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି ଏଇଠି 9178690165 ନମ୍ବର ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଆଭେଲେବଲ କରେଇଦେବି। କଣ କଣ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିଓରି PDF, ତା ସହିତ 1500 ପ୍ଲସ୍ वन लाइन क्वेश्चन ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଆଭେଲେବଲ କରେଇଦେବି। କେତେ ପ୍ରାଇସରେ ଓନ୍ଲି 99 रुपीसରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଗଲ ଏବଂ ମରାଠା ମାନଙ୍କ ଶାସନ କେମିତି ରହିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଧର୍ମଗତ ସେସନକୁ ନେଇକି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନକୁ ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।